बंधु माने जदि आपण आपणक जीवन में आर्थिक समस्यार सम्मुखीन होउछंती तेबे आपणकु कला गोलमरीच व्यवहार करी एक अति सरल उपचार चेष्टा करने आवश्यक। कारण यह धन को आकर्षित करे। गोलमरीच रे एते प्रभावशाली उपचार एवं समाधान अछि जे जेउ माने एहाको व्यवहार करिवे से माने धनर अभाव अनुभव करिवे नाही, प्रचुर धन अर्जन करिवे एवं सेमानंकर समग्र परिवार केबे भी आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हेबे नाही। तेणु मु आपणकु कहिबाकु चाहूची जे कला गोलमरीच व्यवहार करी एही उपचार गुड़िक एही उपाय गुड़िक आपणक जीवनर सबुठारु बड़ समस्या को मध्य दूर करि पारिबो। यह आपणकु एते सुख समृद्धि आनिदेव जे आपण एही उपाय गुड़िकु सठिक भाबरे कार्यकारी करिवे। तेबे आपणक जीवन रे दारिद्र्य केबे भी रहिबो नाही। यह व्यतीत आपणक घरर लोक माने घरर सदस्य माने सर्वदा खुशी रे रहिबे एवं आपणक घरे धन बढ़िबाकु लागिबो, धन वृद्धि हेबाकु लागिबो। आपणक जीवन रे धनर उत्स प्रभावित हेबाकु लागिबो। आपण एहा मध्य देखिबे जे आपण जहा भी करूछंती ताहा 100% सफल हेबो। जेतेबेले आपण कला गोलमरीच व्यवहार करी एही सरल उपचार गुड़िक अभ्यास करिवे, आपण जानिछंती जे प्राय समस्तंक रोषेई घरे कला गोलमरीच रही थाए। जेपरी कला गोलमरीच आपणक खाद्यर स्वाद को वृद्धि करि थाए, सेही बळी एहा आपणक स्वास्थ्य को मध्य उन्नत करे। सेहीपरि एहा आपणक जीवनरु दुख कष्ट को मध्य दूर करि देई पारे, आपणकर जीवन को सुखमय एवं सुंदर करि थाए। जेतेबेले आपण कला गोलमरीचर एही प्रतिकार करिथांती, एही उपचार करिथांती, ज्योतिष शास्त्र रे एहा सहित जड़ित जो सबु उपाय रही से सबु अत्यंत मूल्यवान अटे। तेणु आजिर भिडियो रे मु आपणकु कला गोलमरीच व्यवहार करी एही उपाय गुड़िक विषय कहिबे जहा आपणकर सबुठारु बड़ इच्छा को मध्य पूरण करिबारे सहाय्य करिबो। एहा व्यतीत आपणक घरे थिबा जेकोनोसी खराब नजर मध्य दूर होइजिबो एवं आपणकु केबे टंका विषय चिंता करिबाकु पड़िबो नाही एवं आपणक परिवारर समस्त सदस्य मध्य सर्वदा खुशी रे रहिबे। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने मु आपणको जो प्रथम उपाय विषय कहिबाकु जाउछि ताहा आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिवार महा उपाय। अर्थात आपणक घर को टंका आसीबा जदि बंद हो जाइछि तो आपणकर धन वृद्धि हेबा आरंभ हेबो। कारण केतेक समय आपण जेते कठिन परिश्रम कले मध्य जेते काम कले मध्य धन वृद्धि हुए नाही किंबा कोनोसी ना कोनोसी बाटरे ताहा खर्च हो जाय थाए, आपणकर व्यवसाय सफल हुए नाही। किंतु आपणको एही कला गोलमरीचर एक व्यवहार करिबाकू पड़िबो। मु आपणको कहिबाकू चाहूची जे जदि आपणको जीवन रे कोनोसी खराब दृष्टि रहिछि, कारण केतेक समय लोक माने खराब नजर द्वारा प्रभावित होंती एवं जे पर्यंत खराब नजर आपणको ऊपर रही थाए नकारात्मक शक्ति आपणको घेरी रही थाए जहां आपणको जीवन रे सफलता पाइबारु बाधा देवे, आपण सर्वदा आर्थिक क्षति सही थांती। तेणु आपणको प्रथमे खराब नजर को दूर करने पड़िबो। खराब नजर हटिबा मात्रे आपण देखिबे जे आपणको घर को टंका आसीबा आरंभ करिबो एवं आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत होइजिबो। कारण खराब नजर व्यक्ति को जीवन रे आगको बढ़िबाको बाधा दिए, सेही व्यक्तिंक जीवन रे सफलता मिली न थाए। तेबे एही प्रतिकार को कार्यकारी करिबा पई आपणको कोन करिबाको पड़िबो? देखंतु आपणको केतोटी कला गोलमरीच नेबार अछि, तो आपणको 5टी गोलमरीच नेबा आवश्यक। एही गोलमरीच आपणको जीवन को धन को आकर्षित करिबार कार्य करिबो। तो एबे आपण ताकु नै कोन करिवे? 5टी गोलमरीच नियंतु, सेगुडी को आपणकर मुंड उपरे 7 थर बुलाई आनंतु। आपण आउ 5टी नियंतु, आपणको घर चारि पाखरे थिबा जे कोनोसी छक को जांतु जेउठारे 4टी रास्ता अछि। आपण समस्ते यह जानती, तेणु आपणको छक को जिबाको पड़िबो। एबे आपण कोन करिवे? चारि दिगरे गोटिए गोटिए गोलमरीच फोपाड़ी दियंतु। एबे आपण 4 किंबा 5टी गोलमरीच फोपाड़ी दैछंती। आपणको पाखरे एबे भी गोटिए गोलमरीच बाकी अछि।
ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ? ଏହାକୁ ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିସାରିବା ପରେ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କେଉଁଠାକୁ ବି ବୁଲି ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା ଡାହାଣକୁ, ନା ବାମକୁ, ନା ପଛକୁ। କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ବି କରିପାରିବେ। ରବିବାର ହେଉ, ଶନିବାର ହେଉ, ସୋମବାର ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ତାହାକୁ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 କିମ୍ବା 5 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରାଯାଉ ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ରବିବାରରେ କରିଛନ୍ତି ତ 5ଟି ରବିବାର ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ? ଏହା ହେଉଛି ଶନି 7.5 ହେଉ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ଢେୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶନି ଦୋଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦଶା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର କାମ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କର କାମ। ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଏପରି ଯେ ଯଦି ସେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଶନିଦେବ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଉପାୟ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଶନିଦେବ ଏକ ଅତି ଛୋଟ କଳା କପଡ଼ା ଏବଂ 7ଟି କିମ୍ବା 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ କଳା କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ 4-5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରଖି ତାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମୁଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଧୂପ ଜାଳନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ରାଶି ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ରାଶି ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଶନି 7.5 କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଶନି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉ ତାହା ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଆପଣଙ୍କର କାମ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ କେବେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଲମରିଚ ଉପରେ ପାଦ ରଖି କେବଳ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଆପଣ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ 100% ସଫଳ ହେବ। ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 8ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାଟିର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେହି ଦୀପ ଭିତରେ 8ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଳିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଧୂଆଁକୁ ଘରେ ଆପଣ ବୁଲାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଦାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘରୁ ଦୂର କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ତାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେ କେହି ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି ସରଳ ଗୋଲମରିଚ ଦାନା ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଏହା କରିବେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 8ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଦାନା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗାତାର ସମସ୍ୟାରେ ବିରକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ, ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଚାର କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ଉପଚାରଟି ବହୁତ ସରଳ ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହା କେବଳ ଖରାପ ନଜରକୁ ଦୂର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିବାର ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ବିଶେଷ କ'ଣ ଅଛି? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 4ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ନେବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ନ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଗୋଲମରିଚ ଆପଣ ନେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ପୂରର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବେ ଯେବେ ବି ଶନିବାର ପଡ଼ିବ, ସକାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ କୋଣ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି କୋଣ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନୀରବତା ରହିଥିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଏହି ଉପଚାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସେହି କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ମାଟି ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖରେ 4ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ରଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଜଳିବା ସହିତ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ସମଗ୍ର କୋଠରୀରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜଳୁଥିବା କର୍ପୂର ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଛାୟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ତାହା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁ ହେଉ, ସେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଉଁଶ ପୋଡ଼ିଯିବ ଏବଂ କେବଳ ପାଉଁଶ ରହିଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ, ଗଛ ତଳରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କୋଣରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଘର ଭିତରେ ଏହାକୁ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର କଳହ, ରୋଗ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦ୍ଧତି।
ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଜଣା ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ଉପଚାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କଳା ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ କର୍ପୂରର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏହାର ଚମତ୍କାର ସଫା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ କୁଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା, କୌଣସି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା କଳା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ଗୋଲମରିଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।